Okay. Voice modulation, it refers how you control your voice when speaking. Okay. Voice modulation is when you control or adjust your voice. It is when you choose to go louder or softer, faster or slower, dramatic or emotional. Okay, so voice modulation is a very important part of communication. Okay, and നമ്മൾ ദിവസം ഈ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളതും ആണ്. Okay, basically voice modulation means using your voice and tone to communicate your message more effectively. Okay, so voice modulation ഇല്ലെങ്കിൽ you would speak in a continuous monotonous pitch or tone. Okay, so without modulation, without voice modulation, we will not be able to express our emotion or to deliver our message properly. Okay, so we use voice modulation in our daily conversation. Hello? Voice break and all. Okay. Hello, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ വോയിസ്? ഓക്കെ, സോ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എവിടം വരെ കേട്ടു? കുഴപ്പമില്ലാതെ കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ? വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള വോയിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും, ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൗ വി കൺട്രോൾ അവർ വോയിസ് ആൻഡ് ടോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ. ഓക്കെ, so we use voice modulation in our daily conversation as well, but the problem is that when we get up in front of an audience, stage fright dries up our throat and makes it hard for us to effectively use our tone and pitch. Okay, so other namukku endu cheyyam, with a little bit of practice we can solve that problem. Okay, stage fear ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഈ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടൂൾസ് ഫോർ സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലെ? ഓക്കെ, വോയിസ് മോഡുലേഷൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ ആണോ? Okay, so there are 5 elements that complete this voice modulation: pitch, volume, pause, tempo, expression. Okay, so ഇനി ഈ 5 important elementsനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Okay, so voice modulation, we can say that voice modulation is adjusting your pitch and volume while speaking and gives stress
to the particular word which should sound different. Okay, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഗീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻടോണേഷൻ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, so these are the 5 important elements which complete the voice modulation, and it can bring more colors in your voice: pitch, volume, pause, tempo, expression. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. Okay, so pitch, it is the main acoustic correlate of tone and intonation, and the relative highness or lowness of a tone as perceived by the ear. Okay, and it depends on the number of vibrations per second produced by the vocal cords. Okay, so pitch. Okay, then next element is volume. Simply the loudness of the speaker. Okay, it is a psychological character of physical strength, amplitude. Okay, അപ്പം അതും നമ്മളിങ്ങനെ ഓഡിറ്ററി സെൻസേഷൻ ബൈ ദി ലിസണർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, നമ്മളതൊരു എന്താ പറയാ, വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഫ്രം ക്വയറ്റ് ടു ലൗഡ് അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ ഇത് അധികം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. പിച്ച് ആൻഡ് വോളിയം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് പോസ്. പോസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പീക്കറൊക്കെ ഓക്കെ, ഒരു സ്പീച്ചിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, 1 or 2 seconds ഒക്കെ അവർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും to gain more attention from the listeners അല്ലെ. സോ ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസിനെയാണ് പോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പോസസ് is the places where the speaker stops speaking for a second or two. It helps the speaker to gain the attention of the listeners. Okay, then tempo, which means the speed which defines. Speed ആണ് പറയുന്നത് ടെമ്പോയില്, which defines how fast speakers are speaking. Okay, so നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to choose the proper tempo or speed. Okay ആണല്ലോ അല്ലെ. And last element is expression. Okay, it is important for a speaker to convey his messages to the listeners. Okay, so you have to choose the correct expression so that you can deliver, you can express yourself clearly. അപ്പം ഈ ഒരു എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ സൗണ്ട് ലൈക്ക് എ പ്രൊഫഷണൽ. ഓക്കെ ആണോ? Voice modulation and its 5 important elements: pitch, volume, pauses, tempo, and expression. Okay ആണോ? ഓക്കെ, സോ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അത് തന്നെയുള്ളൂ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ഡെയിലി ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ വോയിസ് ഹൈ ലോ ഒക്കെ ആവുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ വി കൺട്രോൾ അവർ വോയിസ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ് അവർ വോയിസ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ്. സോ അത് തന്നെയാണ് വോയിസ് മോഡുലേഷനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ഓറൽ പ്രസന്റേഷൻ. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു. Then the next topic is tone of your voice. Okay, അപ്പം ടോണിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് while communicating അല്ലെ. അപ്പം ഒരു വേർഡ് തന്നെ we can use different tones അല്ലെ. So the definition of tone of voice according to Merriam-Webster is actually the way a person is speaking to someone. Okay, in essence it's how you sound when you say words out loud. Okay, അപ്പം ആ ഒരു ടോണില് ഇപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുന്നതാണോ, ചിലപ്പോ സെയിം വേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടോണില് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. സോ ദ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ഈസ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് യു സേ ബൈ ചേഞ്ചിങ് യുവർ പിച്ച്, ഇൻടോണേഷൻ, വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പോ. നമ്മള് ഹലോ, ഓക്കെ ആണോ? സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ?
ഓക്കെ. സോ ഈ ടോണും അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് മോഡുലേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ എവറിഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്കെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. സോ ഈ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് okay so listeners use sound to interpret your message. Being sensitive to how your tone of voice affects what they hear can make you a better communication. Okay. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ശരിക്കും ടോണിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എ ട്രിപ്പ് ടു ദ ബാങ്ക്, ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ or dry cleaners can lead you to rely on different tones of voice. For example, you had to say excuse me 4 times in 4 different ways. Your friendly tone of voice expressed concern as you said excuse me to get the attention of someone who had just dropped a glove. A louder voice and emphasis on the word me showed your indignation at the teen who jumped the line. When the person behind the counter said she couldn't help, sorry, she couldn't help, she couldn't help you, you indicated your disbelief in a query, excuse me, in a high-pitched voice. Finally, when you saw a shoplifter in action, you repeated the phrase quickly and more loudly each time to convey urgency and to get the manager's attention. Okay, so ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ. സെയിം വേർഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഡിഫറെന്റ് ടോണിൽ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ മീറ്റിംഗ് എ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ഈസ് എ ടു-വേ സ്ട്രീറ്റ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ടു-വേ സ്ട്രീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ഓറൽ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓൾസോ ടോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടോൺ ഓഫ് യുവർ വോയിസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു 3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സോ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡിംഗ് massively scalable technology, our web services platform delivers exceptional performance and reliability under the most demanding and highly variable conditions. Okay, അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നിക്കൽ, വെർബോസ്, ഇൻവാർഡ്ലി ഫോക്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, പോസിബിൾ ഇംപ്രഷൻ, ആ ഒരു ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇംപ്രഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ പ്രഷർഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് എംപ്റ്റി ബോസ്റ്റ്, ബിവെയർ. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോൺ ഓഫ് വോയിസും ആ ഒരു ടോൺ ഓഫ് വോയിസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിബിൾ ഇംപ്രഷൻസും ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. Second example, our web services platform delivers 99.99% uptime and adapts to changing loads in less than a second. Okay, tone of voice is factual and concise. Impression kittunnathu clear and factual, but what are the company's people like? Okay, then third example, web services that you can start and forget. Tone of voice, it is informal and non-technical. Possible impression, you have got my interest, but what is the proof? Okay, അപ്പം ഈവൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി യൂസ് സ്മൈലീസ്, വി യൂസ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ്,
ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് അവർ ടോൺസ്. ഓക്കെ, but tone of your voice, it has an important role in communication to express our messages or to deliver communication properly. Okay ആണോ ടോൺ? സോ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ടോൺ ഓക്കെ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. So sensitivity to tone of voice becomes important when meeting people. Okay, ഒരു സോഫ്റ്റ് വോയിസ് ഉള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് we feel that means a soft voice tells you the person with whom you are speaking is shy, and while a loud voice ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആണ്, ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഇംപ്രഷനും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് എ ന്യൂ അക്വൈൻറ്റൻസ് അറ്റ് ഈസ് ബൈ സ്പീക്കിംഗ് സ്ലോലി ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് വെൻ യു സ്പീക്ക് മെലഡിക്കലി. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് ഇപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് അതനുസരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു എന്താ പറയാ, വി ഹാവ് ടു കുറച്ചും കൂടി ഹംബിൾ ആയ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് എ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് എ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ വി ഹാവ് describing a process. Okay, audience, organize your information into 3 to 5 points categories, 5 points or categories. Build repetition, listening is much different than reading. Okay, എപ്പോഴും describing a process ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have to focus on audience. Okay, focus your presentation on the audience. Okay, presentation എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീൻസ് it's not depend on how much you can say, but about how much your audience can understand. Okay, so always focus your presentation on the audience. And the second point, organize your information into 3 to 5 points. That means ഒരു ഓഡിയൻസിന് മാക്സിമം 3 to 5 പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈസിലി റിമെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ മാക്സിമം വി ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 3 to 5 പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബിൽഡ് റിപ്പിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ through internal summaries, transitions, analogies and stories. Okay, അപ്പം ഓഡിയൻസിന് എന്താ പറയാ, ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് they cannot go back and read over something they missed or did not understand. Okay, so describe ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we need to repeat the ideas. Okay, repeat the points. Okay, ഇത്രയും okay ആണോ? Voice modulation, tone, describing a process. Okay, ഇനി ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, മെയിൻ പോയിന്റ്, മെയിൻ ബോഡി, പ്രാക്ടീസിങ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് ടെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് അല്ലെ. Introduce yourself if needed, providing your affiliation and or credibility. Create an effective opening that will interest your audience. Pose a question, give an amazing fact, or tell a story, interesting story. Or tell a short, interesting story. Okay, reveal your topic to the audience and explain why it is important for them to learn about. Give a brief outline of the major points you will cover in your presentation. So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ?
In introduction part, we need to introduce ourselves if needed. I have to create an effective opening that will interest your audience. എന്ത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് why it is important for them, why we need to know about that topic, ആ ഒരു കാര്യം ഓഡിയൻസിനെ കൺവേ ചെയ്യണം. Then you have to give a brief outline of the major points that will be covered in our presentation. Okay ആണോ introduction part? ഓക്കെ, മെയിൻ ബോഡിയിലോട്ട് പോട്ടെ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അറിയാവുന്നതല്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. ദെൻ മെയിൻ ബോഡി പാർട്ട്, ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് അല്ലെ, നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ പോയിന്റ്സ്, give clear explanations, provide sufficient evidence to be convincing. Okay, use transition between sections of your presentation as well as between points in your main body section. The Writing Studio's handout on Roadmap provides a great explanation of how to create clear signals and signposts that will guide the audience through your presentation. Use analogies and stories to explain complicated ideas and to build repetition. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ repetition process ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ മെയിൻ ബോഡി പറയുമ്പോഴും we should എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം 3 to 5 പോയിന്റ്സിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ബോഡി, എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ പോയിന്റ്സ്, ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് അനലോജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രാൻസിഷൻ, വേർഡ്സ് ആൻഡ് അനലോജീസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? Then we have conclusion. Okay, to signal your conclusion with a transition, summarize your points, refer to future action if needed, and end with thank you. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എന്തും ചെയ്യാൻ question and answering section കൂടി വെക്കാം. If answering question, tell your audience I'll now be happy to answer any questions. Okay, ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, മെയിൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ബെറ്റർ ടു ആഡ് സം അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക് യു, അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസറിങ് സെക്ഷൻസും നമുക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് പ്രസന്റിങ്. Practicing your presentation is essential. It is at this stage of the process that you figure out word and phrase emphasis and the timing of your sections and overall presentation. Presenting, as a person in charge of the situation, when presenting, it is your job to make your audience feel comfortable and engaged with both you and the material of presentation. Okay, സോ ഈ ഓറൽ പ്രസന്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ, ടോൺ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് എ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ വി ഹാവ് 5 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ്: പിച്ച്, വോളിയം, പോസ്, ടെമ്പോ, എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത്രയും പാർട്ട് ഓക്കെ ആണോ? ഓറൽ പ്രസന്റേഷൻ ഓക്കെ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ഓക്കെ ആണോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, നീഹ, സായൂജ്, സന, ഓക്കെ. അപ്പോ